ओम शांति। अज प्यारे बाप दादा दे 3/5/2021 ਦੇ महावचन। बाप दादा ने अपने प्यारे बच्चों ਨੂੰ कहा, मिठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। चलदे फिरदे उठदे बैठदे ये अभ्यास करो कि तुहाडी बहुत उन्नति हुंदी रहेगी। ये अभ्यास करते रहोगे तो तुहाडी बहुत उन्नति हुंदी रहेगी। प्रश्न है, बाप दी एक्यूरेट याद किन्ना बच्चों की बुद्धि विच रहेगी? उत्तर है, जिन्ना बच्चों ने बाप नू एक्यूरेट जानिया है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु नू असीं किवें याद कर सकते हाँ। भगती विच तां अखंड ज्योति समझ के याद करते आए, हुण बिंदी कह के मूंझ जाते हैं। इसलिए पहला ये निश्चय होवे कि बाप अखंड ज्योति नहीं है, वो तां अति सूक्ष्म बिंदु है, तां याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। सारे बच्चे याद विच बैठे हैं। मन मना भव। ये संस्कृत अखर असल विच है नहीं। बाबा ने जदों सहज राजयोग सिखाया तां ये संस्कृत दे अखर तां बोले नहीं हैं। ये तां संस्कृत जानते ही नहीं। बाप तां हिंदी विच ही समझाउंदे हैं। बेशक ये रथ हिंदी सिंधी जां इंग्लिश अंग्रेजी जानन वाला है, परंतु बाप समझाउंदे तां हिंदी विच हन। जो जिस धर्म दा है उसदी अपनी भाषा है। इत्थे हिंदी भाषा ही चलदी है। ये भाषा समझना सहज है अते ये स्कूल भी बड़ा वंडरफुल है। इस विच कोई कागज पेंसिल पन्ने आदि की कोई ज़रूरत नहीं रहिंदी। इत्थे तां सिर्फ एक अखर नूं याद करना है, अर्थात बाप नूं याद करना है। गॉड फादर नूं अथवा ईश्वर नूं जां परम पिता परमात्मा नूं कोई याद ना करे, ये मुश्किल है। याद सारे करते हैं, परंतु उसकी पहचान नहीं है। बाप ही आकर अपनी पछाण दिंदे हैं। शास्त्रां विच जो कल्प दी इन्नी लंबी उम्र लिख दिती है, वो बाबा आके समझाउंदे हैं। बहुत वड्डी गल भी नहीं है। अहल्यावां बुढ़ियां बुढ़ियां मातावां की समझणगियां, ये तां बहुत ही सहज है। कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अखर कोई नवा नहीं है। शिव दे मंदिर विच जांदे तां बुद्धि विच आउंदे कि शिव बाबा है, वो निराकार है। सारे मनुख मात्र बाबा कहंदे हैं। साडा सारियां आत्मावां दा बाप इक्को ही है। सारियां जीव आत्मावां जो शरीर विच निवास करदियां हन, बाप नूं याद करदियां हन। सब धर्म वाले जो भी हन, सब परम पिता परमात्मा नूं जरूर याद करते हैं। वो है परम धाम विच रहन वाला बाप। असीं भी उत्थे दे रहन वाले हाँ। हुण सिर्फ बाप नूं याद करना है। चाहुंदे भी हन कि असीं पावन बणीए, बुलाउंदे भी हन कि हे पतित पावन आओ। बाप दे लई ही कहंदे हन ना कि हे पतित पावन आओ, आके सानू पावन बनाओ। असीं पतित बन गए हाँ। नवीं दुनिया विच कोई भी पुकारनगे नहीं। हुण तुहाडी समझ विच आ गया कि ये भारत पावन सी। हे पतित पावन आओ, ये तां बहुत समय तो बुलाउंदे आए हो। उन्हां नूं ये पता नहीं कि पतित दुनिया कदों पूरी होवेगी। कहंदे हन शास्त्रां विच इस तरह लिखिया होया है कि हजे 40,000 साल होर कलयुग चलेगा। बिल्कुल ही घोर हनेरे विच हन। हुण तुसीं रोशनी विच आए हो। बाबा ने तुहानूं हुण रोशनी विच लिआंदा है। ये 5,000 साल विच सृष्टि का चक्र पूरा हुंदा है। कल दी ही गल है ना। तुसीं राज करदे सी, बरोबर इन्हां लक्ष्मी नारायण दा राज सी, स्वर्ग सी।
ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਦਰਵ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਪਦਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਨਮੁਖ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਭਿਕਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕੜ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਿਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਰਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਹਿਜ ਰਾਜ ਯੋਗ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯੋਗ ਅੱਖਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਝਟ ਗਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਨ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਐਕਿਊਰੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਿਊਰੇਟ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਦਿ ਮੱਧ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਪਤਿਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਆਓ,
ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ, ਪਾਵਨ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਬਣਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਚੱਕਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸਵੈਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕੜ ਖਾਓ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕੜ ਖਾਓ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਿਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਤਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰ ਹੈਲਦੀ ਬਣੋਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਠਹਿਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੀਏ? ਅਰੇ ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲੱਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਵੈਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਬਣ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਟੁੱਕੜ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ, ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਪੰਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਵ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਜਰਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਯਦि ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਲਕੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਰਥਾਤ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਫਕੀਰ ਅਰਥਾਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਪੰਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੋ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਨਿਆਰੇ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।